Good morning everybody. I hope you are all well. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നല്ലോ. എല്ലാവരും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ടുഡേ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Properties for addition and multiplication. First, properties of addition. Properties of addition. Addition properties. Then first property, closure property. Closure property. If A and B are two whole numbers, then their sum will always be a whole number. A and B are, if A and B are two whole numbers, then their sum will always be a whole number. That means A plus B equals C, where A, B and C are whole numbers. Example നോക്കിയേ, 2 plus 3 equal 5. ഇതും 2ഉം whole number ആണ്, 3ഉം whole number ആണ്, കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ആൻസറും whole number ആണ്. അതാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മീനിങ്. Second property, commutative. Commutative property. If A and B are two whole numbers, if A and B are two whole numbers, രണ്ട് whole numbers ആണെങ്കിൽ, then A plus B equal B plus A. A plus B equal B plus A. നിങ്ങൾ അഡീഷണലി ഇത് പഠിച്ചു കാണും. where the order of addition doesn't change the sum. Doesn't change the sum. A plus B equal B plus A. Example നോക്കിയേ, 3 plus 4 equal 4 plus 3. നമ്പേഴ്സ് ഏത് ഓർഡറിൽ മാറ്റിയിട്ടാലും സമ്മ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഹിയർ ആൾസോ 7, ഹിയർ ആൾസോ 7. അതാണ് A plus B equal B plus A. Associative. Associative property. If A, B and C, if A, B and C are three whole numbers, then A plus B plus C equal A plus B plus C. A plus B plus C. Where grouping of addition does not change this sum. A plus B plus C equal A plus B plus C. Example നോക്കിയേ, 2 plus 3 plus 5 equal 2 plus 3 plus 5. 2 plus 3 plus 5 എന്നുള്ളത് എത്രയാണ്? 3 plus 5 8. Here also 5 plus 5 10 equal 10. രണ്ട് സൈഡുള്ള സമ്മ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, നമ്പേഴ്സുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. A, B and C are three whole numbers, then A plus B plus C equal A plus B plus C. Where grouping of addition does not change the sum. അടുത്തത് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവശ്യമാണ്. If A is a whole number
then a plus 0 equal 0 plus a equal a. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയോ, ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും 0 ആഡ് ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെ വരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ 5 plus 0 equal 0 plus 5 equal 5 തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും 0 ആഡ് ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെ വരുന്നത്. 0 is called the additive identity of whole numbers because it maintains the value of the number during the operation of addition. അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇതേ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ്, മറ്റേ ദെൻ ദെയർ സം, അതിൻ്റെ സം ആണിത്, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് എ ഹോൾ നമ്പർ. നോക്കിയേ, എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ സി, where a, b and c are whole numbers. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, 2 into 3 equal 6. നിങ്ങൾ അഡീഷനിൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സി എന്ന്, അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് 2 plus 3 equal 5 അല്ലേ, അത് മൂന്നും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ സി, 2 into 3 equal 6. അടുത്തത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. If a and b are two whole numbers, then a into b equal b into a, where the order of factors doesn't change the product. A into b equal b into a. Commutative under addition ആണെങ്കിലോ a plus b equal b plus a. Here a into b equal b into a. 3 into 4 equal 4 into 3. അതാണ് commutative. Next associative. Associative property എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. ഇഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് then a into b into c equal a into b into c, where grouping of factors does not change the product. നോക്കിയേ, 2 into 3 into 4 equal 2 into 3 into 4. ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നോക്കിയേ, 6 into 4, here also 2 into 12, 24 equal 24. അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എ പ്ലസ് 0. അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നോക്കിയേ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. Multiplicative identity. When any whole number a is multiplied by 1, the product is the same whole number. അല്ലേ, ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെ വരുന്നത്, ആ നമ്പർ itself. 2 into 1, 1 into 2 equal 2. Here 1 is called multiplicative identity for whole numbers. 1 ആണ് multiplicative identity for whole numbers. ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് 1. വെൻ എ നമ്പർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് by 0, the product is always 0. When a number is multiplied by 0, the product is always 0. ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 5 into 0, 0. അടുത്തത് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഡിവിഷന് വലുതായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ല. അസോസിയേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഒന്നും ഡിവിഷന് വരില്ല. ഓക്കെ, വെൻ എ നമ്പർ is divided by 1, the result is the number itself. When a number is divided by 1, the result is the number itself. ഏതാണ്? 2 divide 1. Example, 2 divide 1, 2.
അല്ലേ? ഏതൊരു നമ്പറിനെ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇഫ് 0 ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ any whole number, we get 0 as a quotient. If 0 is divided by any whole number, 0 is divided by any whole number, 0 ഏതൊരു ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും കോഷ്യൻ്റ് 0 തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ബൈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. Division by 0 is not possible. അത് പോസിബിൾ അല്ല. Why? As it is not defined. എന്തുകൊണ്ട്? 5 divides 0. അപ്പം നോട്ട് പോസിബിൾ, അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Closure, commutative, associative, these properties are not hold for subtraction and division. Subtraction and division, closure, commutative, associative property hold ചെയ്യില്ല. Distributive property. Distributive property of multiplication over addition. Okay. Distributive property of multiplication over addition the distributive property. Okay, if A, B and C are whole numbers, then A into B plus C, A into B plus C equal A into B plus A into C. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എ ഇൻറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡിഷൻ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് property of multiplication over subtraction. Multiplication over subtraction. If A, B and C are whole numbers, A, B and C are whole numbers. A into B minus C equal A into B minus A into C. A into B minus C equal A into B minus A into C. If and only if B greater than C. അല്ലേ? A into B minus C equal A into B minus A into C. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഫസ്റ്റ് 837 പ്ലസ് 208 പ്ലസ് 363. ഇതാദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട്, അത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വൺസ് പ്ലേസ് 0 വരുന്ന നമ്പർ നോക്കി വേണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ചെയ്താൽ അത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആവില്ല.
അത് നോക്കി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഈസി മെത്തേഡ്, നിങ്ങൾ ഏത് ആഡ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ മെത്തേഡ്. 837 + 208 + 363. ഇതിൽ വൺസ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു വയ്ക്കുക. 7 + 8 0 വരുമോ? വരില്ല. 7 + 3 0 വരും അല്ലേ? 7 + 3 10. അപ്പോൾ 0 വരുന്നുണ്ട് വൺസ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പറും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം 837 + 363 + 208. ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി? അസോസിയേറ്റീവ് അണ്ടർ അഡിഷൻ. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആദ്യം കൂട്ടുക. 7 + 3 10, റിമൈൻഡർ 1. 6 + 3 9 + 1 10, റിമൈൻഡർ 1. 8 + 3 11 + 1 12. 1200 + 208. എഴുതി ആഡ് ചെയ്യാതെ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. അപ്പം നോക്കിക്കേ, 8 0 2 + 2 4 1408. ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും എഴുതി ആഡ് ചെയ്യില്ല. അതിനാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ. ഫൈൻഡ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. 2 × 1768 × 50 ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 1768 × 2 × 50. അതും A × B × C അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അസോസിയേറ്റീവ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. വൺസ് പ്ലേസ് 0 വരുന്നത് നോക്ക് വേണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 1768 × 2 × 50 എത്രയാണ്? 100. 1768 2 zeros. എടാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് എളുപ്പം, നമുക്ക് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. അടുത്ത വൺ മോർ പ്രോബ്ലം. ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്. 297 × 17 + 297 × 3. ഒരു പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം. ഇതിപ്പോൾ നോക്കി 297 × 17 + 297 × 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ A × B + A × C അല്ലേ? A × B + A × C. ദാറ്റ് മീൻസ് A × B + C എന്ന ഫോർമുല. അതെന്തോന്നാണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡിഷൻ ആണത്. അപ്പം 297 × 17 + 3 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. 297 × 17 + 3 20. Then multiply a 0. 7 × 2 14, remainder 1. 2 9s are 18 + 1 19, remainder 1. 2 2s are 4 + 1 5. 5940. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിൽ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 738 × 103. ഇത് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. 738 × 100 + 3 അതാണ് 103. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? 738 × 100 + 738 × 3. ദാറ്റ് മീൻസ് A × B + A × C. A × B + C. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡിഷൻ അല്ലേ? ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡിഷൻ. 738 × 100 എത്രയാണ്? 738 2 zeros ഇട്ടാൽ മതി. പ്ലസ് 738 × 3 8 3s are 24, remainder 2 3 3s are 9 + 2 11, remainder 1 7 3s are 21 + 1 22. Then add ചെയ്യുക. 14 8 + 2 10, remainder 1 3 + 2 5 + 1 6 76,014. നിങ്ങളുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലം. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday.
The next day, he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? എത്രയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. He filled the tank on Monday. Monday എത്ര? 40 liters. അടുത്തത് next day. He filled tank on the next day. That means Tuesday. എത്ര? 50 liters. The cost of 1 liter of petrol 44. Total petrol ഈക്വൽ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 44 രൂപ വെച്ച്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ 40 ലിറ്ററും സെക്കൻഡ് ഡേ 50 ലിറ്ററും. അപ്പോൾ 44 ഇൻറ്റു 40 പ്ലസ് 50 അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് 44 ഇൻറ്റു ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. 44 ഇൻറ്റു 90 0 9 ഇൻറ്റു 4 36 റിമൈൻഡർ 3 9 4 36 പ്ലസ് 3 9. അപ്പോൾ എത്ര രൂപ? 3,960 rupees. Yes, we study the patterns in whole numbers. ആദ്യം നോക്കിയേ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ. ആദ്യം ഡോട്ട് വെച്ചുള്ള പാറ്റേൺ നോക്കിയേ. 2 ഡോട്ട് ആകുമ്പോൾ 2, 3ക്കാണെങ്കിലോ 3 ഡോട്ട് അല്ലേ? അടുത്ത 6നാണെങ്കിലോ 2 3. ഇതേത് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന? റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലേ? റെക്റ്റാങ്കിൾ. അത് ഈ 3 ഡോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരും അല്ലേ? നമ്പേഴ്സ് ഇൻ പാറ്റേൺ. അടുത്തത് നമ്പേഴ്സ്. മറ്റേ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്തത് നമ്പേഴ്സ്. For addition and subtraction with 9 we can use 10 minus 1 pattern. With 99 we can use 100 minus 1 pattern അല്ലേ? 9ന് നമ്മൾ 10 മൈനസ് 1 എന്ന് എടുക്കാം. 99 ആണെങ്കിൽ 100 മൈനസ് 1 പാറ്റേൺ. വിത്ത് 999 ആണെങ്കിൽ 1000 മൈനസ് 1 അല്ലേ വരുന്നത്. ദിസ് പാറ്റേൺ ഹോൾഡ് ട്രൂ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾസോ. ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് ഇഫ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ട്രൂ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് എ നമ്പർ ബൈ 5. അപ്പോൾ എന്തോന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം? 10/2. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് എ നമ്പർ ബൈ 25. അപ്പം ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? 100/4. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ 125 ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 1000/8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 512 പ്ലസ് 9 എങ്ങനെ ചെയ്യും? 512 പ്ലസ് 10 മൈനസ് 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ 512 പ്ലസ് 10 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ 510 പ്ലസ് 10 ആകുമ്പോൾ 522 മൈനസ് 1 521. ഇപ്പം 121 ഇൻറ്റു 99 എങ്ങനെ എടുക്കും? 121 ഇൻറ്റു 100 മൈനസ് 1. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചില്ലേ? ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. 121 00 മൈനസ് 121. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ എഴുതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോവും. ഇതിൽ 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബോറോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ 9, ഇവിടെ 10 മൈനസ് 1 9. അടുത്തത് 9 മൈനസ് 2 7. ഹിയർ 0. വീണ്ടും ബോറോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 മൈനസ് 1 9. ദെൻ ഹിയർ 1 11,979. 79 ഇൻറ്റു 5 എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ? 79 ഇൻറ്റു 10/2
79നെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ഇട്ടിട്ട് ബൈ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 2s are 6. നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റണ്ട. റിമൈൻഡർ 1 അടുത്ത പ്ലേസ് ഇറക്കുക 19. 9 2s are 18. റിമൈൻഡർ 1 0. 5 2s are 10. ഞാൻ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് 2 കൊണ്ട് നോക്കുക. 7ൽ 3 times 6. ബാക്കി റിമൈൻഡർ 1 19. 19ൽ 9 2s are 18. റിമൈൻഡർ 1 then 10. 5 2s. അതുപോലെ തന്നെ 25 ആണെങ്കിൽ 100/4. 125 ആണെങ്കിൽ 1000/8 വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ലെസൺ ആണ്. പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത്. സെക്കൻഡ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. Now we take the next lesson, playing with numbers. മാത്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ലെസൺസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ പോർഷൻസ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കുമ്പോൾ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. The numbers which are multiplied to give a product are called factors. The product are known as multiples. അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നും the numbers which are multiplied to give a product are called factors. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, 2 into 3. ഇതും 2ഉം 3യും ഫാക്ടർ അല്ലേ? ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ. Every number has two factors. ഏതൊരു നമ്പറിനും 2 factors ഉണ്ട്. That means 1 and number itself. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പ്രൈം നമ്പർ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Here 1 is the smallest factor. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്മോളസ്റ്റ് ഫാക്ടർ 1 ആണ്. 1 is the smallest factor. The number itself is the, ആ നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ്. The number itself is the greatest factor. The number of factors of a given number is finite. Multiples പോലെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പോവില്ല. The number of factors of a given number is finite. അത് നോക്കിയേ, ഫൈനൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ 24, അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. 1 into 12, 1 into 24 24, then 2 into 12 24, then 3 into 8 24, 4 into 6 24. ഇതങ്ങനെ 1 2 3 എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം. 4 into 6 24. അടുത്ത 5ലുണ്ടോ? ഇല്ല. 7 വേറെ ഒന്നിലുമില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്താൽ 1 2 3 4 6 8 12 24. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൻ നമ്പർ ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. അടുത്തത്, എവറി ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് എക്സാക്ട് ഡിവൈസർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ. അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ. എവറി ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് എക്സാക്ട് ഡിവൈസർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ. അടുത്തത്, എവറി ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദി നമ്പർ. എവറി ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദി നമ്പർ. എവറി നമ്പർ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഏത് നമ്പറും ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. അടുത്തത്, ദി നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 3ൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 3 6 9 12 ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ട് അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഫൈനൈറ്റ്. എവരി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ. എവരി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ. ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പോൾ 25ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1 into 25 25, 5 into 5 25. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1 5
25. എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 ഫാക്ടേഴ്സ്. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ. A number for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. A number for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. Example നോക്കിയേ, 6ന്റെ factor of 6, 1 2 3 6. അതിൽ sum of the factor എടുത്തേ, sum of the factors 1 plus 2 plus 3 plus 6 എത്ര വരുന്നത്? 12. അതാണ് twice the number. നമ്മൾ നമ്പറിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുത്തേ, 2 മടങ്ങ് 2 into 6 12. രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ? 12 = 12. അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.